主内弟兄姐妹平安，感谢神的恩典，我们可以聚在一起来敬拜赞美他。我相信一切都是主的恩典和慈爱。在诗篇105篇第2节告诉我们，要向他唱诗歌颂，谈论他一切奇妙的作为。来，我们起立。我们要向我们的旁边的左边跟右边的人互相问安，说耶稣爱你。感谢主。无论我们从不同的教堂，但是我们可以在这边可以一起敬拜主，我们是成为一家人，是因着耶稣让我每一个人都成为他的儿女。来，我们唱，我们成为一家人。一家人，因着耶稣，因着耶稣，成为神儿女。我们成为一家人，因着耶稣，因着耶稣，成为神国的子民。因着耶稣的洁净，因着耶稣入光明。因着耶稣同享复活的生命，同享生命的喜悦，同在主爱中连结。因着耶稣同受丰盛的产业，我们成为一家人。因着耶稣，因着耶稣，成为神儿女，我们成为一家人。因着耶稣，因着耶稣，成为神国的子民。因着耶稣同敬拜，因着耶稣蒙着爱，因着耶稣彼此恩着来相谈。我在喜乐中欢唱，我与苦难同哀伤，因着耶稣同度人生的风浪。因着耶稣，因着耶稣同敬拜，因着耶稣蒙着爱，因着耶稣彼此恩着来相谈。我在喜乐中欢唱，我与苦难同哀伤，因着耶稣同度人生的风浪。因着耶稣同度人生的风浪，因着耶稣同度人生的风浪。感谢主，在耶稣里面我们有盼望，在耶稣里我们有安慰，在耶稣里我们有力量。来，我们再唱一首歌，我的盼望。你的爱，你作为，刻画在我心。你将我的一生，你将我的一
手，捧在我的手心，捧在你手心。你宝血你施价，你宝血，你施价，赎回我生命。你圣名你能力，你生命，你能力，心情恢复我的盼望都在于你，唯有你耶稣我力量，我心相信，在你我的安息。你的爱，你作为，刻画在我心。你将我的一生捧在你手心。你宝血，你施价，赎回我生命。你生命，你能力，心情恢复我的盼望都在于你，唯有你耶稣我力量，我心相信，在你我的安息。我的盼望，我的盼望都在于你，唯有你耶稣我力量，我心相信，在你我的安息。我心相信，在你我的安息。我心相信，在你我的安息。我心相信。我们低头祷告，主耶稣，你是何等伟大的神，奇妙的神，与我们同在的神。我们已经预备了来到你的宝座前来敬拜你。我们把接下来的时间一切都交给你，请主带领我们的聚会从开始到结束。奉耶稣基督的名我们祷告，阿们。我们今天的经文是从马太福音第7章13到14节。你们要进窄门，因为引到灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生，那门是窄的，路是小的，找的人也少。请坐。我们称为上帝的儿女，我们也必须信靠上帝每一句应许。耶稣要我们每一个人都带着盼望的心，
刚强的心，让我们的生命充满亮光。我们可以一边唱歌一边拍手。祝你舍非为转为成为，舍伤心流泪转为笑颜，患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不折羞苦就没有失望。心望盼望，盼望使眼睛明亮。道路是崎岖，你我同行，心中充满盼望，盼望着信心刚强，信靠每一句应许，生命充满亮光。祝你舍非为转为中为，这伤心流泪转为笑颜，患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不折水鬼就没有失望。心中充满盼望，盼望使眼睛明亮。道路是崎岖，你我同行，心中充满盼望，盼望使信心刚强，信靠每一句应许，生命充满亮光。心中充满盼望，盼望使心睛明亮。道路是崎岖，你我同行，心中充满盼望，盼望使信心刚强。信靠每一句应许，生命充满亮光，生命充满亮光，生命充满亮光。阿们。上帝的脚步带着我们的脚步，一步一步都有祝福。来，我们唱脚步。请会众起立。你的脚步带着我的脚步，一步一步都有祝福，每个脚步我要紧紧跟随，走在蒙福的道路。请给我更多的勇气，给我更多的信心，让我用才看见你牵你的脚步。追着谁在水面上，跟你走在旷野地，起起折折我也不在乎。我只要更多信靠你，只要更多顺服你，凡是出于你的我就默然不语。去山去高黑暗谷，去上一道暴风雨，在你手中都将变成祝福。你的脚步带着我的脚步，一步一步都有祝福，每个脚步我要紧紧跟随，走在蒙福的道路。主给我更多的勇气，给我更多的信心，让我勇敢踏出跟随你的脚步。跟你睡在水面上，跟你坐在旷野地，起起折折我也不在乎。我只要更多信靠你，
这要更多顺服你。凡是出于你的，我就默然不语。就算经过黑暗谷，就算遇到暴风雨，在你手中都将变成祝福。就给我更多的勇气，给我更多的信心，让我勇敢踏出年轻你的脚步。这对谁在水面上，跟你走在旷野地，崎崎折折我也不在乎。我这要更多信靠你，这要更多顺服你。凡是出于你的，我就默然不语。就算经过黑暗谷，就算遇到暴风雨，在你手中都将变成祝福。我们要预备我们的心来聆听神的话语，无论在任何的情况，耶稣永远都不会撇下我们。依靠耶稣的人，什么都不怕。风风雨雨的时候，才知道你的温柔。多年前，几年后，仍然相信你恩手。一年年的长大，一次次的切慕，你都陪我安慰我，怜悯我。你说会陪我走过春夏秋冬，疼我引导我保护我。依靠耶和华的人什么也不怕，依靠耶和华一个不撇下。才知道耶稣的温柔。多年前，几年后，我们要相信他恩手。风风雨雨的时候，才知道你的温柔。多年前，几年后，仍然相信你恩手。一年年的长大，一次次的切慕，你都陪我安慰我，怜悯我。你说会陪我走过春夏秋冬，疼我引导我保护我。依靠耶和华的人什么也不怕，依靠耶和华一个不撇下。你说会陪我走过春夏秋冬，疼我引导我保护我。依靠耶和华的人什么也不怕，依靠耶和华一个不撇下。你说会陪我走过春夏秋冬，依靠耶和华一个不撇下。我们要请严卫清牧师来讲正道，由许佩书来翻译。OK， 弟兄姐妹晚安。
Saudara semua, sore. Hah? Uan, iya. Saya kira pada ngantuk semua ya. Untung sadar ya. Boleh dong kalau kita salah-salah, biar diperbaiki. Oke, saya suka dengan semangatnya belajar Mandarin. 我很喜欢大家学中文的精神。 Ya, ada yang muda, ada yang sudah cukup berumur tapi tetap mau belajar. 有些年轻人，也有些老年人，但是大家都有很努力的学习中文， Jadi sungguh semangat yang luar biasa ya. 这是很特别的精神。 Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. 我们听到之前，我们来祷告。 Bapa di dalam surga, kami bersyukur 在天上的阿爸父，我们很感谢你， Tuhan mengumpulkan kami di tempat ini. 你让我们可以在这里集聚， Biar ini menjadi tempat di mana persekutuan ini terus dibangun 让这个地方能够成为这个集体一起整理， dan juga sebagai tempat untuk melatih bahasa Mandarin. 也成为一个地方，让我们可以练习中文。 Tuhan berkati kedua hamba-Mu ini 求你赐福你两位仆人 untuk menyampaikan firman Tuhan. 来传你的福音。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告，奉靠主耶稣的名， Amin. 阿门。 Oke. Saudara, kita lihat ayat tema hari ini ya, jalan hidup orang benar. 亲爱的弟兄姐妹，今天的主题是义人的道路。 Saya tadi sudah dibacakan Matius pasal 7 ayat 13-14 ya. 刚刚已经读过了马太福音第7章13到14节， Saya bacakan lagi versi bahasa Indonesia nanti Mandarin ya. 我们再读一遍。 Masuklah melalui pintu yang sesak itu karena lebarlah, saya ulang ya, masuklah melalui pintu yang sesak itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. 马太福音第7章13到14节，你们要进窄门，因为引到灭亡。那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引到永生，那门是窄的，路是小的，找的人也少。 Saya pernah ngajarin keluarga, saudara, temen tuh nyetir mobil. 我曾经教就是我的家人骑车。 Waktu mereka belajar mobil, mereka belajar itu mulai dari jalan yang besar. 在他们学习的时候，他们是从那个比较宽的路来学习。 Dan mereka senang di jalan yang lebar 在这个宽的路，他们是比较高兴的。 karena ya belok dikit-dikit nggak nabrak apa-apa. Gitu. 转歪一点都没关系。 Tapi waktu sudah bisa di jalan besar kan harus di jalan yang kecil, yang lebih sempit. 但是如果你可以在这个宽路骑车的，你应该要在这个窄路也可以的。 Dan kebanyakan itu mulai takut kalau masuk di jalan yang sempit itu. 大部分人就是在这个窄路的都开始惧怕。 Kalau pernah tahu jalan Pademangan ini, 如果你们知道在巴德邦安的路， kalau ketemu mobil aja ini udah susah ini. 如果有两个汽车，那就比较难了。 Apalagi masuk Ampera. 再说就是更说在安贝拉， Itu mobil tuh pasti itu kayak semut harus berhenti dulu baru pelan-pelan. 在我们骑车的时候，我们要停下，然后再慢慢的走。 Iya. Tapi itu baik bukan? 但是那岂不是好事的？ Lebih berbahaya mana? Jalan yang lebar dengan jalan yang sempit. 哪一个比较危险？宽的路还是窄的路？ Jalan lebar itu kendaraannya kenceng-kenceng. 在宽的路，那个骑车骑的是比较快； Jalan sempit, mobilnya pelan. 在那个窄的路，他们骑车都是比较慢。 Banyakan tabrakan parah dan meninggal itu justru di jalan yang besar dan lancar. 很多那个事故是在那个宽的路发生的， Ya, di tol, 在那个高速公路， ya, jalan-jalan besar seperti PRJ. 在那个比较宽的路，就像 PRJ 的路， Karena besar orang cenderung kenceng. 因为在宽的路人比较开的比较快， Semakin kenceng semakin bahaya. 越快越危险。 Tapi di jalan yang sempit orang nggak berani kenceng-kenceng. 但是在窄的路，大部分人不 Ya, 敢骑得 orang 快， akan pelan-pelan. 他们会慢慢的。 Ya, nah
Lebih aman yang mana? 哪一个比较安全？ Iya. Kita bilang tadi, jalan yang sempit itu jalan menuju kehidupan. 我们圣经刚刚记载说，那个窄的路是引到永生， Jalan yang besar, yang luas itu menuju kebinasaan. 那个宽的路是引到灭亡。 Nah, hari ini kalau hidup kita ini diibaratkan jalan, 如果今天我们的生命是以这个路来相比， kita sedang ada di jalan yang sempit atau jalan yang lebar? 我们是正在窄的路还是在宽的路呢？ Nah, kira-kira gimana? Di jalan sempit apa jalan lebar? 在哪条路？窄的还是宽的路？ Kalau kita berasa hidup kita di jalan yang luas nih, nah itu hati-hati. 如果我们觉得我们现在在宽的路上，我们要小心一点。 Tapi kalau kita pikir jalan hidup kita itu sedang sempit, maksudnya di jalan yang sempit, 但是如果我们只觉得我们现在是在窄的路呢， meskipun itu ya tidak enak, 虽然那是不愉快， ya tidak nyaman 不舒服， atau sesak, 就是很窄， tapi itu menuju kehidupan. 但是那是引到永生。 Ya. Nah, jalan sempit sesak itu seperti apa sebenarnya? 窄的路是怎样的路呢？ Ya, Tuhan bilang jalan menuju kehidupan, tapi jalan itu jalan seperti apa yang harus kita jalani? Sesaknya seperti apa? Sempitnya seperti apa? 神说窄的路是引到永生，但是怎样的窄呢？ Kalau mengikut Tuhan itu Tuhan ibaratkan jalannya jalan sempit. 如果跟随神，那就是在窄的路。 Nah, siap nggak kita waktu mau mengikut Kristus berarti kita masuk di jalan yang sempit. 如果我们要跟随主，那我们就是进入窄的路，我们预备好吗？ Karena ini jalan orang benar, 这个是义人的道路， jalan yang sempit, 窄的路， bukan jalan yang luas. 不是宽的路。 Nah, apa arti jalan yang sempit? 窄的路是什么意思 Yang 呢？ pertama, 第一， jalan orang benar sempit itu adalah karena itu jalan salib. 义人的路就是那个十字架的 Iya. 路。 Di Lukas 9 ayat 23 Tuhan Yesus berkata, siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, pikul salib setiap hari dan mengikut aku. 在路加福音第9章23节记载说，耶稣又对众人说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。” Kita semua tahu jalan salib itu bayangannya udah pasti banyak penderitaan. 我们都知道那个十字架的路都是充满患难的 Bukan 路， jalan yang mudah. 不是很简单的路。 Orang yang mengikut Kristus, 跟随主的人， ya, banyak yang berekspektasi itu berharap itu hal-hal yang indah, hal-hal yang dia bisa nikmati dengan apa ya, bukannya jauh dari kesusahan. 很多人希望的是希望的是那么美好的事， Ya. 不是就是眼里这个难的事情。 Murid-murid Tuhan saja waktu ikut Tuhan berharap upah apa yang kita dapat. 连神的门徒，他们也自己想，他们会得到什么呢？ Ya, ada juga yang mempeributkan boleh duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri Tuhan, kekuasaan, jabatan. 有些他们要就是坐在神的左右边。 Ada yang mungkin mengikut Yesus ingin dapatkan makanan karena Yesus bisa membuat mujizat dari 5 roti 2 ikan. 有些人想要跟随主，是因为要看神行神迹， Atau mendapat kesembuhan karena mereka sedang menderita sakit. 还是他们跟随主是要神回复他们，从生病里回复他 Jadi 们， mereka harap bisa dapat benefit, manfaat ketika mengikut Yesus. 就是他们希望跟随主的时候，他们会得到一些东西，一些事情。 Tetapi ayat yang Tuhan Yesus katakan mengikut Yesus justru harus menyangkal diri. 但是圣经记载说，如果要跟随主，我们要舍己， Menyangkali semua mungkin kita tidak bisa dapatkan. 我们要就是愿意不得到我们想得到的东西。 Mungkin sakit tapi kita tidak sembuh. 有可能我们生病的时候，但是我们也要愿意，我们不回复。 Mungkin ikut Yesus kita tidak diberkati langsung jadi orang kaya. 有可能跟随主的时候，我们不是直接成为福人， Bahkan mungkin kita harus menyangkali keinginan-keinginan dari diri kita.
有可能我们要反抗我们心里想要的， Inilah jalan salib, 这就是十字架的路， jalan hidup orang benar. 义人的道路。 Bahkan ada sesuatu yang mungkin harus dilepaskan untuk mengikut Tuhan. 甚至我们要放下一些事情来跟随主。 Tuhan pernah ngomong kepada anak muda yang kaya, jual semua hartamu, bagikan ke orang miskin, lalu ikut aku. 神曾经对这个富贵人说：“你要卖你一些东西，然后你跟随我。 Ada sesuatu yang harus dilepaskan untuk ngikut Tuhan. 有些事情我们要放下，然后我们要跟随主。 Ada harga yang harus dibayar untuk ikut Tuhan. 我们要付出代价。 Dan setiap orang yang mau ikut Tuhan, Tuhan katakan, hitung harganya dulu sebelum kamu mengikut aku. 每个人要跟随主，我们要先这个数算这个代价。 Apakah kamu nanti bisa menjalaninya dan bisa menyelesaikan perjalanan ini? 你们要先看一下，你可不可以走过这个路来完全这个路。 Sekali lagi, ini bukan jalan yang lebar, tapi ini jalan yang sempit. 我再次说，这个路是窄的路，不是宽的路。 Nah, apakah kita menyadari saudara sekalian ketika kita memilih jalan yang benar kita harus pertimbangkan. Mengikut Kristus jalannya seperti ini loh. 我们发现吗？当我们选择这条路，我们要准备好。 Apakah kita siap mengikut Kristus, kita menjalaninya ini, kita tahu bahwa ini bukan jalan yang seperti yang kita bayangkan. 我们把我们的心吗？当我们要跟随主，这条路不是像我们想象的路。 Mungkin kita tidak sekali lagi diberkati dengan kelimpahan yang dalam hal materi. 有可能在我们跟随主的时候，我们不是很富有， Bukan sesuatu yang orang harapkan kesembuhan 不是像别人想的，就是那个从生病里恢复， atau kekayaan kesuksesan mungkin tidak terjadi dalam hidup kita. 还是成为那个富贵的人，有可能这些是不在我们的生命中发生的。 Tetapi Tuhan mau katakan itu sebetulnya bukan pengharapan utama orang percaya. 神要跟我们说，其实那不是义人的这个盼望。 Makanya ketika orang percaya Tuhan mengharapkan hal-hal yang indah, tidak terjadi, kecewa mereka. 所以有些人就是他们跟随主的时候，他们希望有美好的事，但是不发生的时候，他们就失望。 Mereka bisa tinggalkan Tuhan karena harapan yang diberikan itu harapan palsu. 他们会离开神，因为他们觉得神所给的希望是假的。 Karena mengikut Kristus bukan jalan yang luas, tapi jalan yang sempit. 因为跟随主不是宽的路，但是那是窄的路。 Jalan yang sesak. 窄的路。 Saudara, kalau orang ingin berlayar di lautan, 如果有一个人在那个海中过海， jangan pernah berharap perjalanan di lautan tuh mulus begitu. 你们不要希望这个路程会顺利的。 Udah harus siap pasti ada ombaknya. 我们要预备好，因为在路途当中会有这个风 Ada 浪， badainya. 有这个暴风。 Kalau kita nggak mempersiapkan diri dengan pikiran begitu, nanti begitu naik kapal kita shock nanti. 如果我们没有这个预备好我们的心，当我们坐船的时候，我们会吓倒。 Yang nggak kuat akhirnya mual muntah-muntah karena kapalnya goyang-goyang. 不预备好的心在船上他们会吐。 Tapi kalau yang udah tahu, udah pengalaman, udah siap obatnya. 但是已经准备好的人，他们已经准备这个药。 Jadi kita juga ketika mengikut Kristus kita mesti siap. Yang Yesus katakan ini loh jalan untuk mengikut Kristus. 所以当我们要跟随主，我们也要准备好。我们知道跟随主的路是这 Jadi 样的 waktu 路。 mengikut Kristus, kalau kita misalnya ujian datang, tiba-tiba kita tahu ini jalan yang sempit, kita bisa terima. 所以当我们跟随主的时候，我们有遇到困难，我们可以接受的。 Ya, kalau penyakit datang nggak sembuh-sembuh, kita tetap bisa terima. 如果有生病在我们这个生命发生的，我们也可以接受。 Kalau ada musibah datang, kita bisa berserah kepada Tuhan. 如果有灾难的时候，我们也可以依靠神。 Kalau kita menderita atau kita dianiaya, kita bisa bertekun dalam iman. 如果我们被虐待的时候，我们也可以在这个信心中成长， Karena kita tahu bahwa ini jalan yang sempit. 因为我们知道这条路是窄的路， Ini jalan salib.
这个是十字架的路。 Ya, Tuhan bilang pikul salib setiap hari. 神说每天要背起十字架， Ikut aku. 跟随我， Sangkal diri kata Tuhan. 舍己。 Ya. Saudara, waktu saya memilih jadi orang Kristen, 有内弟兄姐妹，当我选择要成为基督徒， waktu itu orang tua belum Kristen, 那时候我父母还没成为基督徒。 saya sudah dikasih tahu bahwa jadi orang Kristen tidak gampang. 有人跟我说，成为基督徒是不简单的。 Apalagi orang tuamu belum Kristen katanya. 再说你的父母还不是基督徒， Nanti kamu bisa dimarahin kalau ke gereja. 你如果要去教会的话，有可能你父母会骂你， Nanti kamu bisa dimusuhi oleh keluarga. 你的家人会反抗， Bahkan ada yang mungkin ya, kalau kamu pulang kamu bisa dipukulin di rumah. 有可能有些就是你回去的时候你会被打。 Ya. Saya pikir-pikir, ya sudah kalau memang harus terjadi. 我在那时候我想一想，如果会这样发生，我会接受的， Karena itu memang salib yang harus dipikul. 因为那是我该背起的十字架。 Dan itu yang Tuhan katakan, ini jalannya. 那就是神所说的这条的路。 Ya. Dan kalau kita orang-orang yang melayani Tuhan di gereja, 如果我们是在那个服侍神的弟兄姐妹， ya, kita tahu pelayanan juga bukan sesuatu yang mudah, bukan? 我们也知道在教会服侍的也不是很简单的事， Ada sukacita, tapi ada hal yang juga menjadi pergumulan dalam pelayanan. 有喜乐，但是在这个过程当中也有挣扎。 Kalau kita membayangkan pelayanan itu enak, kadang-kadang kita begitu ketemu kesulitan, gesekan antara rekan, kita bisa mundur. 如果我们开始的时候我们想象是美好的，但是在当中我们有，比如说有跟人家就是那个吵架的时候，我们会退步。 Jadi waktu melayani Tuhan kita juga tahu bahwa pelayanan itu sesuatu yang memang berat, tapi kita harus jalani. 所以在服侍神的时候，我们也要知道这个是很重的问题，但是我们也要走 Karena 下去。 disitulah melatih kita. 因为那时候就是在练我们， Melatih kita bertumbuh di situ. 在练我们成长。 Jalan yang sempit, yang sulit itu membuat kita tuh tangguh dan terus bertumbuh. 窄的路让我们坚强，也让我们一直成长。 Jadi inilah jalan orang benar. 这就是义人的道路。 Jangan pandang ini jalan yang sangat mudah. 不要看这条路是一个很简单 Ini 的路， jalan yang penuh perjuangan. 这就是需要坚立的路， Ya. Tapi bukan perjuangan yang sia-sia. 但是不是枉然的这个坚 Ini 持， perjuangan yang membawa hasil. 这个是有结果的挣扎。 Ini perjuangan yang membuat kita jauh menjadi pribadi yang lebih baik. 这个挣扎是可以带我们成为比较好的人， Nah, ini jalan orang benar. 这就是义人的道路。 Yang kedua, 第二是 jalan orang benar itu adalah jalan yang berfokus pada Tuhan. 义人的道路，就是专于神的道路。 Namanya juga di jalan, sudah jalan tuh nggak boleh meleng. 我们说到路的时候，就是我们不可以疏忽。 Yang namanya jalan pasti ada fokusnya kan? 在走路的时候，我们要专注，是吗？ Kalau nggak fokus ya bisa jatuh. 如果我们不专注的时候，我们就会跌倒。 Nah, Galatia 1 ayat 10, 在加拉太书第 Paulus 10章， berkata, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. 在加拉太书第1章10节，我现在是要得人的心呢，还是要得上帝的心呢？我岂是讨人的喜欢吗？若仍旧讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了。 Jalan orang benar itu adalah jalan yang berfokus pada Tuhan. 义人的道路就是专于神的， Ya. Mencari kesenangan manusia atau kesenangan Allah. Gitu. 讨人的喜欢还是讨神的喜悦？ Yang dipikir kesenangan sendiri atau kesenangan Tuhan. 我们想的是我们自己的就是我们自己的愉快，还是神的喜欢？ Paulus menulis ayat ini. 保罗写这个章， Paulus adalah orang yang sebenarnya punya prestasi yang sangat bagus.
其实保罗是一个很聪明的人， Dia itu dapat pujian dari guru-guru dan muridnya. 从他的老师和他的门徒们， Yeah. 他也成为他也得到那个很多的成长。 Dia sangat unggul sebagai seorang murid atau seorang rabi. 无论成为学生还是成为拉比，他是一个很棒的。 Jadi dia sangat menyenangkan bagi orang lain. 所以对别人来说，他是很讨人喜悦的， Karena dia pandai. 因为他很聪明， Orang suka sama dia. 别人很喜欢 Dia 他。 diterima dengan baik di kelompok rabi. 在这个拉比的这个团契，他是被接受的。 Tapi waktu saudara lihat ya, waktu dia pergi untuk menganiaya orang Kristen itu, dia sangat menggebu-gebu. 但是呢，在他虐待这个基督徒的时候， Yeah. 他是很努力的。 Bukan siapa-siapa yang dikirim, tapi Paulus yang dikirim ke sana. 他们就是不是派别人，但是他们派保罗， Jadi dia orang yang dipilih sebenarnya. 所以保罗是被拣选的人。 Dianggap mampu lakukan tugas ini. 保罗被觉得人家觉得保罗是会的， Jadi dia bisa menyenangkan manusia dengan luar biasa. 所以保罗是可以讨人喜欢。 Tapi waktu dia ketemu Tuhan Yesus, 但是呢，当保罗遇到神的时候， ya, dia katakan ayat ini. 保罗就这样说： Ya, bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. 我现在是要得人的心呢，还是要得上帝的心呢？我岂是讨人的喜欢吗？若仍旧讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了。 Sekarang dia tahu apa fokus hidupnya. 现在他知道他这个生命的专注。 Dulu mungkin dia mencari pengakuan pujian dari manusia. 有可能以前他所找的就是别人的欢喜， Tapi sekarang dia mencari pujian dan perkenanan ya dari Allah. 但是现在呢，他所找的是从神的称赞。 Paulus belajar dari Tuhan Yesus. 保罗是从耶稣学习的， Tidak ada orang bisa mengabdi kepada tuan. 没有人能够相信就是跟随两个主人。 Jika seseorang melayani opini publik, 如果一个人就是他们要看社会的这个思想， melayani keinginan orang, 他们就是来服侍别人的这个想要的， dia tidak bisa melayani Kristus. 他们就不能服侍基督。 Jika kita mencoba menuruti keinginan manusia, 如果我们要就是来试跟随这个人家的想要的， maka kita tidak dapat lagi memuaskan kehendak Tuhan. 那我们就不可能满足神的意思。 Ya, jadi kalau hari ini kita sebagai anak Tuhan, jalan hidup kita ini fokusnya menyenangkan manusia atau menyenangkan Tuhan. 所以现在成为神的儿女，我们的生命是讨人喜悦还是讨神喜悦？ Waktu kita melayani Tuhan di gereja, kita itu sedang menyenangkan orang yang memberi tugas melayani, atau kita menyenangkan Tuhan kita. 当我们在教会中服侍的时候，我们是在讨人喜欢，还是在服侍神呢？ Bisa aja kan orang main musik itu hanya untuk mencari kesenangan di gereja. 有可能在我们玩那个走趣的时候，我们有可能就是在讨人喜欢。 Orang memimpin ibadah jadi liturgos supaya dapat pujian. 在成为主理的时候，有可能他们要找这个别人的称赞。 Bahkan seorang hamba Tuhan juga bisa salah. 有可能一位神仆也会错的。 Ya, waktu dia berkhotbah, apakah mau berkhotbah untuk menyenangkan sebagian orang atau menyenangkan Tuhan? 在他们讲道的时候，他们是要讨一部分的人，还是要讨神喜悦呢？ Ada gereja yang kalau khotbah nggak berani menegur dosa. 有些教会他们在讲道的时候，他们不敢说别人的错。
lihat tema-tema gereja jarang, lihat khotbahnya jarang sekali singgung soal dosa. 他们的主题是很少来提到这个罪恶的， Karena takut orang tersinggung. 因为怕别人不高兴， Orang nggak datang lagi ke gereja, 怕别人不再来教会， pindah gereja lain. 怕别人换教会。 Tetapi Tuhan Yesus tidak demikian kan? 但是主耶稣不是这样子， Ya. Dia selalu mengingatkan manusia akan kesalahannya, akan dosanya. 他不断的提醒人类他们的罪恶。 Ya, gereja atau pelayanan seorang hamba Tuhan harus menyenangkan Tuhan. 一个仆人就是要讨神喜悦。 Ya. Ada orang hanya untuk menyenangkan orang-orang kaya tertentu, jadi sangat-sangat tunduk kepada orang-orang kaya tertentu. 有些人是找这个有富贵的人的喜欢，所以他们就是让他们高兴， Gak berani membuat dia tersinggung. 不敢让他就是伤心， Ya. Karena persembahannya paling besar. 因为他们所给的这个奉献是最大的。 Kalau dia pergi, gereja kehilangan persembahan besar. 如果这个会游出去的话，那这个教会就失去了这个奉 Kalau 献。 punya hati pelayanan seperti itu fokusnya bukan melayani Tuhan, tapi melayani keinginan publik. 如果有这个服侍这样服侍的心，那就是要讨人喜悦。 Ya. Dan Tuhan tidak ingin kita waktu mengikut Tuhan, kita menyenangkan orang, bukan menyenangkan Tuhan jadinya. 神不想要当我们服侍的时候，我们就是来讨人喜欢。神想要的是我们讨神喜悦。 Waktu jalan mengikut Kristus, maka fokusnya pasti pada Kristus. 当我们专注于神，那我们就是当我们走路专注专注于神，我们就是真正专注于神。 Fokus pada apa yang Tuhan mau. 我们专注于神想要的， Ya, apa yang Tuhan katakan. 我们专注于神所说的， Apa yang Tuhan ingin kita lakukan. 我们专注于神想要我们做的事。 Ini bukan berarti kita nggak boleh baik untuk sama semua orang. 这不是说我们对别人不要做一个很好的人， Kita harus baik sama semua orang dalam relasi, iya. 在这个关系当中，我们要对每个人好， Kita harus melayani semua orang, iya. 对，我们要服侍每个人。 Boleh nggak menyenangkan keluarga? 我们可以讨我们家人的喜欢吗？ Boleh nggak? 可以吗？ Boleh. saudara. 可以， Namun perhatikan begini. 但是我们要注意一下， Pastikan apa yang kita lakukan untuk menyenangkan orang itu tidak bertentangan dengan menyenangkan hati Allah. 当我们讨人的喜欢，我们要确定一下，我们不反对这个神的道。 Saudara, ada orang Kristen bisa hari Minggu itu nggak ke ibadah tapi jogging, saudara. 有些人他们这个主日的时候，他们不去教会，但是他们去跑步， Bisa sepedaan dia hari Minggu. 他们骑自行车。 Padahal itu jamnya ibadah. 其实那时候那个时刻是去教会的时刻， Ya. Boleh nggak sepeda? 我们可以骑自行车 Boleh 吗 nggak？jogging? 可以跑步吗？ Boleh. 可以呀、 Cuma itu bertentangan dengan menyenangkan Tuhan dalam ibadah hari Minggu. 但是那是反对这个在我们主日的时候，我们要去教会的这个时刻。 Bagaimana kita menyenangkan Tuhan untuk menyenangkan diri tapi nggak ditabrakin waktunya. 我们要怎样来讨神喜悦，然后也要找我们的喜欢，但是不反对。 Ya, ibadah kan sudah menetap waktunya. 这个敬拜神的时刻其实已经固定了。 Olahraga, bersepeda, carilah waktu yang lain. 那个锻炼身体、骑自行车，我们可以找其他的时间。 Kalau saya melayani anak muda, biasanya mereka main game sambil ibadah. 如果我在服侍那个年轻人的时候，他们在敬拜的时候，他们会打游戏。 Saya bilang, boleh nggak main game? 我问他们可以打游戏吗？ Boleh, 可以呀、 tapi jangan di tempat ibadah lagi ibadah. 但是不是在这个时刻，这个是在敬拜神的时刻。 Jadi kita kadang-kadang mendahulukan, mengedepankan kesenangan kita, tapi kesenangan Allah di belakang. 所以有时候我们
把这个我们所喜欢的优先，然后神所喜欢的我们就是排在后面的， Itu fokus yang salah. 这就是错的专注， Prioritas yang salah. 错的优先。 Makanya kalau acara khusus ya misalnya camp begitu ya. 所以在一个特别的节目，比如说这个 camp， Setiap sesi handphone selalu dikumpul. 每节这个手机我们就是把他们收集起来， Saya suruh mereka kumpulin mau ibadah, handphonenya taruh. 我让他们把他们的手机放在前面， Selesai ibadah ambil. 敬拜之后他们可以再 Ya, 拿 nanti 去， waktu bebas boleh main handphone. 那个在自由时间他们也可以打游戏。 Kita sedang mau fokus menyembah Tuhan. 那时候我们就是要敬拜神， Ya, itu fokus kita. 那就是我们的专注。 Sudah berani nggak rapat sama direksi sambil main game gitu? 你们敢不敢当你们就是跟上司交会的时候，你们打游 Rapat 戏？ di kantor dengan GM-nya, general manager atau CEO-nya, saudara dia sambil ngomong saudara main game. 跟你们的经理、跟你们的上司开会的时候，你们打游戏，敢不敢？ Saya yakin kita nggak berani. 我相信我们不敢， Kita bisa diusir, kita bisa dipecat, kita takut. 我们会被开除，我们会很怕的。 Kita harus fokus bukan apa yang dia katakan. 我们是不是要专注他们所说的话呢？ Tapi kenapa kamu tidak takut sama Tuhan? 但是为什么我们不怕神 Untuk 呢？ menyembah Tuhan kamu main handphone. 当我们敬拜神，我们Harusnya ibadah 玩 malah 手 kamu 机。 main yang lain. 我们应该敬拜神的时候，我们我们就是玩。 Saudara, kalau kita bisa atur dengan baik, fokus utama kita adalah ikut Tuhan dan menyenangkan Tuhan. 如果我们可以好好的安排来跟随主的话， Ya, bukan berarti kita tidak boleh menyenangkan diri kita. 那不是说我们不可以讨我们自己的喜欢。 Yang salah adalah kita menyenangkan diri, akhirnya melupakan bagaimana kita menyenangkan Tuhan. 错的是我们忘记怎样来讨神喜悦。 Mari kita berusaha untuk menyenangkan Tuhan sebagai yang utama karena kita sedang mengikut Kristus. 我们来尽量把神成为优先，因为我们在跟随主。 Baru kita setelah itu bagaimana kita kalau mau menyenangkan keluarga, menyenangkan diri, mau me time, sudah silahkan. 之后，如果我们要讨我们家人的喜欢，我们要讨我们自己的喜欢，我们才去做。 Mungkin ada yang bertanya, saudara, 有可能有些人问， mengapa harus menjalani hidup yang kayak begitu? 为什么要走这样的路呢？ Harus sangkal diri, harus fokus pada Tuhan kalau hidup ini. 在这个生命中，我们要舍己，要专注于神，为什么呢？ Mungkin ini mirip dengan pertanyaan mengapa harus sekolah. 有可能这个问题是跟为什么我们要上学的问题一样。 Mengapa harus kuliah? 为什么我们要上大学？ Tugasnya banyak, 有很多功课， ulangannya banyak, 有很多考试， buang duit juga banyak, 也花很多钱， buang waktu juga banyak. 也花的很多时间。 Ngapain sekolah? 为什么我们要上学呢？ Sudah nggak tahu bahwa itu susah-susah memang. 是的，那是都很难。 Itu perjalanan sekolah itu dari TK sampai kuliah itu bisa 20 tahun, saudara kan? 这个学校的过程需要很长的路， Ngapain menempuh jalan begitu? 20年的路。为什么我们要 Orang 走这个 dulu 路？ nggak sekolah juga hidup katanya. 以前的人不上学也是这样的过生活。 Dia tidak sadar, saudara, waktu dia menjalani dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah selesai, 他们不发现，从他们就是TK, 幼儿园的时候，然后小学，然后高中，然后上大学的时候， sebetulnya sedang memberikan dia perlengkapan yang lebih lagi. 其实那时候就正在预备他们， Menjadikan dia orang yang siap masuk di dalam dunia yang bersaing. 让他们成为一个准备好的人来跟别人竞争。 Jadi waktu kita mengikut Kristus jalannya memang sulit. 所以当我们跟随主，这个路是很难的。 Sekali lagi, tapi itu sedang mempersiapkan kita menjadi murid-murid Kristus yang tangguh dan sehat. 但是再次我要告诉你们，这是要准备我们成为一个很坚强的人、很健康的基督徒。 Jadi jangan takut dengan jalan yang susah. 所以不要惧怕这个很难的路，
Jangan takut dengan kesusahan. 不要怕困难， Jangan takut dengan penderitaan, 不 saudara. 要怕患难。 Ya, semua orang juga mengalaminya. 每个人都经历这些事。 Paulus pernah mengibaratkan itu orang yang mengikut Kristus menderita itu seperti orang yang sakit bersalin. 保罗曾经把这个跟随主的困难，他成为他以这个受圣餐之苦的人来相比。 Di Galatia 4 ayat 19 di situ, hai anak-anakku, karena kamu akan menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus itu nyata di dalam kamu. 在加拉太书第4章19节，我小子啊，我为你们在受生餐之苦，只等到基督成形在你们心里。 Jalan yang sulit membuat kita menjadi serupa dengan Kristus. 困难的路让我们成为像基督。 Ya, mendatangkan satu kehidupan dan kemuliaan besar. 让我们能够得到这个生命。Seorang pendeta yang saya kenal berkata begini, saudara. 有一位我认识的牧师这样说： Orang benar tidak dijamin tidak menderita. 艺人不保证没有得到困难， Tapi kita nih orang benar dijamin akan hidup dengan penderitaan. 但是我们艺人是保证在这个困难当中生活的。 Maksudnya kita akan tetap hidup, saudara. 那就是说，当我们面对这个困难，我们还是活着。 Meskipun ada penderitaan. 虽然有这个困难，我们还是活着。 Karena akhir daripada orang percaya, 因为艺人的这个结果， ya, itu bukan penderitaan, 那不是患难， tapi sebuah kemuliaan. 但是一个荣耀的事， Kemuliaan yang kita akan terima di sana. 我们会接受的荣耀。 Karena tadi Matius sudah katakan ini jalan menuju kehidupan. 刚刚马太福音已经跟我们说，这条路是引导永生。 Kalau kita nggak mau di jalan yang sempit, 如果我们不要走在这个窄路， kita pilih jalan yang lebar, 我们选的是宽的路， mungkin awalnya enak, 有可能开始的时候比较很好， nyaman, 很爽， tapi ujungnya kebinasaan kata Tuhan. 但是它的后果是灭亡。 Tapi jalan yang sempit memang awal susah, jalan itu panjang dan tidak enak. 窄的路虽然开始是不好走的话， Tapi ujungnya kehidupan. 但是它的结果是永生。 Saudara mau pilih yang mana? 弟兄姐妹要选的是哪条路？ Ya, mau ambil jalan yang mana? 要选的是哪条路？ Menyesal nggak kalau ada di jalan yang sempit? 如果你们在这个窄的路，你们会后悔吗？ Penderitaan kita tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan. 我们的患难比不上我们会得到的荣耀。 Penderitaan kita kalau dijumlahin semuanya, 如果我们把我们的患难加来， itu tetap tidak sebanding dengan kehidupan mulia yang Tuhan berikan buat kita. 那一切比不上神要给我们的荣耀。 Jadi jangan hanya fokus pada penderitaannya, 所以我们不要专注于这个患难， tapi lihatlah di akhir apa yang Tuhan sediakan. 但是我们要看这个结局， Ya, itu yang kita fokuskan ke sana. 所以我们要专注于那个， Sehingga kita bisa menjalaninya hari demi hari di dalam pertolongan Tuhan. 让我们能够在我们的生活中就是依靠上帝的帮助。 Ya, jadi mari kita tetap setia menjalani hidup kita sebagai orang benar. 我们来以这个信心来走这个成为义人， Ya, tetap ikut Kristus, jangan mundur meskipun sulit. 不断的跟随主， Ya. 无论很难， Dan tetap fokus untuk menyenangkan Tuhan, tidak tergoda dengan yang lain. 我们要专注来讨神喜悦。 Ya, percayalah Tuhan akan memimpin kita sampai berhasil ke sana. 我们要相信神一定引导我们到那个结果， Karena kita tidak jalan sendirian. 因为我们走的时候不是自己走， Tuhan beserta dengan kita. 神与我们同在， Tuhan yang memimpin kita. 上帝带领我们， Dialah gembala yang menuntun kita.
他是引导我们的牧人， sampai kita masuk ke tempat yang Dia sediakan buat kita. 到我们进入他已经预备好给我们的地方。 Kiranya Tuhan memberkati. 愿上帝祝福。 Mari kita berdoa. 我们祷告。 Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. 在天上的阿爸父，我们感谢你， Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. 你是爱我们的神， Engkau mau kami menjadi serupa dengan Engkau. 你要我们像你， Engkau mau kami mengikut Engkau. 你要我们跟随你。 Meskipun jalan ini tidak mudah, 虽然这条路不是很简单， tapi kami percaya Tuhan, 但是我们相信 Engkau beserta. 你是与我们 Engkau 同在， memberi kekuatan. 你给我们力量， Engkau akan menolong kami. 你会帮助我们， Bahkan Engkau menyediakan 甚至你提供给我们 kehidupan, 就是生活、生命、 kemuliaan 荣耀， bagi kami semuanya. 为我们大家。 Yang tidak mungkin bisa dibandingkan 这一切比不上， dan tidak terhitung nilainya. 这一切是很宝贵的。 Terima kasih Tuhan. 很感谢主， Tolong kami Tuhan. 求你帮助 Kalau 我们。 hari ini kami bergumul, 如果今天我们有挣扎， ada masalah berat yang kami hadapi, 在我们生命中有这个很重的问题， yang mungkin membuat kami menyerah atau mundur sebagai anak Tuhan. 有可能让我们成为你的门徒，我们会退步。 Biarlah Tuhan boleh menguatkan. 求你给我们力量， Tuhan kuatkan imannya, 求你坚固我们的信心， teguhkan hatinya 坚固我们的心， untuk tetap berjalan di jalan Tuhan. 来让我们不断的走在你的路。 Berkati setiap kami Tuhan. 求你赐福我们每个人。 Kami bersyukur untuk firman Tuhan. 我们很感谢你今天的道， Dalam nama Tuhan Yesus. 我们祷告奉靠主耶稣基督的名， Amin. 阿门。谢谢严伟清牧师的正道，还有徐佩书姐妹来翻译。请会众起立。我们要与世界各地的信徒一起来宣告我们的信仰。我们一起念《使徒信经》。《使徒信经》，我信上帝全能的父，创造地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉在十字架上，受死，埋葬，进入阴间，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判万活人死人。我信圣灵，我信圣二公之教会，我信圣体发通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。请坐。我们要用感恩的心奉献来回应主的恩典。奉献之后，有坦山大传道来为我们谢恩祷告。祷告之后，有 BBMB 的诗班来帮我们献诗。来，我们要唱一首诗歌，呼出爱。有一份爱从天而来，比山高，比海深，测不透，摸不着，却看得见。因为有你，因为有我，甘心给，用心爱，把心中这一份爱活出来。耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中
熊熊爱我们一起向世界播出爱。耶稣的爱，耶稣的爱点燃我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我，心中熊熊爱我们一起向世界播出来。我们一起向世界播出来。我们一起向世界播出来。我们在天上的阿爸父，我们满心感谢你。今天我们可以来到你的教会里面，在 BBMP 团体里面来一起侍奉你、服侍你，一起敬拜你、赞美你。你的恩赐和祝福有何等美妙！感谢主，现在轮到我们来奉献的时候了。要把我们小部分的金钱献给你，这个金钱也是从你而来的福分。你给我们力量，给我们健康、聪明、智慧，使得我们能赚这些钱。你的话语教导我们要用心，不要作难，不要勉强，因为简而易的人是神所喜悦的。谢谢主，希望把我们所奉献的这些金钱，可以用来扩大你的国度，用在神工的侍奉上，让很多人的祝福。因此，从我们的小小的奉献上，他人也可以感觉到神的慈爱，他们也可以认识主。也祝福我们奉献的每位，感谢主。我们这样祷告是奉靠主耶稣的圣名而求的，阿们。
们要请严伟庆牧师来带领我们结束祷告和祝福。Mari berdiri sama-sama. Ya. Saudara yang sudah kita akan mengakhiri ibadah ini, mari sekali lagi biar kita jadi orang Kristen yang setia mengikut Tuhan, saudara. Ya, jadi kita pulang dan terus jalani hidup kita dan terus bersandar dalam pertolongan Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang akhirnya hidupnya sungguh menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih yang tidak berkesudahan dari Bapa di surga terus memenuhi hati kita, mengisi hati kita dengan kasih yang terus melimpah keluar. Dan kiranya damai sejahtera dari Juru Selamat kita Yesus Kristus terus ada di hati kita dalam situasi apapun dalam pergumulan hidup kita. Dan juga pertolongan Roh Kudus menuntun kita, memberi kekuatan di saat kita lemah, membangkitkan kita, mengangkat kita di saat jatuh. Dan berkat Allah Tritunggal ini turun atas saudara sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.祝弟兄姊妹平安。首先非常感谢袁牧师还有这个西姊妹为我们的正道和翻译让我们可以听得明白。也非常感谢本教会的这个执事还有些会友干事们让我们 BBMP 今天下午的这个学业团契可以在这个教会GKK Raja Wali 的教会来举行。那下个星期六呢，我们有这个学员培训，就是主题是自我管理。Jadi terima kasih kepada majelis, kepada hamba Tuhan dan jemaat di GKK Raja Wali yang mengizinkan BPMP untuk memakai gereja yang begitu nyaman untuk mengadakan persekutuan bersama sore hari ini. Dan terima kasih juga kepada Pendeta Andi dan kepada Saudari Warti yang telah menyampaikan firman Tuhan dan juga menerjemahkannya bagi kita. Sabtu yang akan datang kita ada kelas Zoom seperti biasa ya, yaitu pelatihan siswa, temanya yaitu self management, pengelolaan diri sendiri. 那讲员呢是有这个陈星星牧师还有钟婉玲pembicara untuk Sabtu depan di Zoom itu yaitu Pendeta Sing Sing dan juga Rosni. 然后这个主持人是有这个杨碧强长老， jadi yang sebagai co-host yaitu Pak Musa ya. Nah 希望如果有时间的话可以参加。那我们散会之后呢，希望我们可以一起合照当纪念。Nanti setelah selesai kita ibadah diharapkan kita bisa berfoto bersama untuk kenang-kenangan. 谢谢上帝赐福， terima kasih Tuhan memberkati。请会众起立，我们要唱一首诗歌《恩典之路》。你是我的主，与我走正义路，高山和低谷都是你在保护，万人中唯独你爱我，认识我，永远不变平息，这一生都是祝福，一步又一步，一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱
走这人生路。你是我的主，引我走正义路，高山和低谷都是你在保护，万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的应许，这一生都是祝福。一步又一步，这恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走这人生路。一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走这人生路。你爱你手牵引我走这人生路。我们的聚会到此结束，谢谢大家，上帝祝福，请坐。